Dear students, we are going to start with the SI engines, spark ignition engines or petrol engines. In this, we are going to start with the carburetors and then electronic fuel injection system, types of petrol injection system, single point or multi-point, then combustion stages, rate of pressure rise, normal combustion, abnormal combustion, and detonation in spark ignition or petrol engines, and effect of engine variables on detonation. And this is the scope of our SI engine studies. Basic fuel injection system for spark ignition engines, fuel tank, fuel filter, then fuel feed pump, which pumps the fuel from the tank to the carburetor. Then in carburetor, air fuel mixture is prepared. Means from one side, from the pump, fuel is injected into the fuel comes to the carburetor, and then from the air, filtered air comes to the carburetor in the required proportion. Air fuel mixture is prepared in the carburetor and then it goes to the cylinder. म्हणजे जसं आपल्या तोंडामध्ये अन्न पदार्थ आणि लाळ याचं मिश्रण तयार केलं जातं, तसं कार्बोरेटरमध्ये एअर आणि फ्युएलचं मिक्सचर तयार केलं जातं आणि ते मिक्सचर जसं आपल्या पोटामध्ये जातं अन्न आणि लाळेचं मिश्रण, तसं हे एअर फ्युएल मिक्सचर इंजिनच्या सिलेंडरमध्ये जातं. याच्यामध्ये आता कार्बोरेटरमध्ये जर आपण बघितलं तर प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एअर फ्युएल मिक्सचर बिफोर इंडक्टिंग इनटू द सिलेंडर. Carburetor is a device which prepares required air fuel mixture in the required ratio. Factors affecting carburation: engine speed, high speed, lesser time is available. High speed air passing through the carburetor will be at high speed, but the less time will be available. Temperature of air, higher temperature, lower temperature, that you can talk about, take into consideration the atmospheric conditions. Volatility of the fuel, more volatile, less volatile. Air fuel ratio requirements, stoichiometric or chemically correct mixture of the fuel and air. What is the chemically correct air mixture, air and fuel mixture? That is C plus O2. That is taking into consideration the molecular weight of carbon and molecular weight of oxygen, we can find C and O2 proportion. Similarly H2O, because why we are limiting our discussion to carbon and hydrogen? Because most of the fuels are hydrocarbons, and therefore that will give you whatever required proportion of air theoretically required for complete combustion of fuel, that will give us this stoichiometric air fuel ratio. And that is for hydrocarbon fuels which are available for us, petrol, diesel and all that, that comes around 14.6 to 15 to 1. म्हणजे 14.6 ते 15 हे झालं एअरचं प्रपोर्शन आणि 1 झालं हे फ्युएलचं प्रपोर्शन. एअर फ्युएल प्रपोर्शन बाय मास. आता लीन मिक्सचर म्हणजे एअरचं प्रपोर्शन वाढलं, त्या मिक्सचरमधलं फ्युएलचं प्रपोर्शन कमी झालं तर ते झालं लीन मिक्सचर. आणि जर फ्युएलचं प्रपोर्शन वाढलं, एअरचं कमी झालं तर ते झालं रिच मिक्सचर. तर त्या पद्धतीनं हे रेशिओ आहेत. ऑपरेटिंग कंडिशन्स आणि त्याचा रिक्वायरमेंट ऑफ एअर फ्युएल रेशिओ. तर याच्यामध्ये स्टार्टिंग, वेन इंजिन इज स्टार्टेड फ्रॉम दी कोल्ड, म्हणजे त्यावेळी टेम्परेचर कमी असतं, इंजिनचा स्पीडसुद्धा कमी असतो, कारण आपण मॅन्युअल क्रँकिंग किंवा आपलं स्टार्टिंग सिस्टीमनी ज्यावेळी इंजिन फिरवलं जातं त्यावेळी नॉर्मल ऑपरेटिंग स्पीड जो इंजिनचा असतो तेवढा काय आपल्याला अचीव करता येत नाही. आयडलिंग म्हणजे ज्यावेळी आपण स्लो स्पीडनी चाललेलो असतो किंवा सिग्नलला थांबलेलो असतो किंवा सिग्नल सुटल्यानंतर आपण चालतो, दॅट इज दी आयडलिंग पिरियड. लो लोड म्हणजे परत आणखी त्या ह्याच्या आयडलिंगच्या पॅरलच आलं. क्रुझिंग किंवा पार्ट लोड म्हणजे स्पीड पिकअप करायला लागलो आपण, फर्स्ट गिअर टू सेकंड गिअर टू थर्ड गिअर, दॅट कॅन बी कॉल्ड ॲज ए क्रुझिंग ऑर पार्ट लोड. फुल लोड, फुल थ्रॉटल म्हणजे ज्यावेळी इंजिन नॉर्मल ऑपरेटिंग स्पीडला येतं 50 ते 55 किलोमीटर्स पर आवर, तर त्यावेळी झालं ते नॉर्मल स्पीड, फुल लोड, फुल थ्रॉटल. आणि ॲक्सलरेशन, मग त्याच्यामध्ये आपण काय वेळेला ओव्हरटेक करताना किंवा गर्दीतून पुढे जात असताना ॲक्सलरेशन करतो किंवा काय वेळेला मग रिटार्डेशन. जर चढाचा रस्ता असेल किंवा इफ यू आर गोईंग अप अँड इन्क्लाइन, दॅट विल बी गिविंग यू दी रिक्वायरमेंट. एअर फ्युएल मिक्सचर रिक्वायरमेंट्स फॉर different operating conditions.
तर ह्या यू शेपमधला पहिला पार्ट जो आहे 0 to 20, 0 to 20 म्हणजे हा थ्रॉटल ओपनिंग पर्सेंटेज, म्हणजे 0 म्हणजे थ्रॉटल फुल्ली क्लोज्ड, 20% ओपन, दॅट इज दी स्टार्टिंग आयडलिंग किंवा लो स्पीड. स्टार्टिंग आयडलिंग आणि लो स्पीड साधारण पॅरलल कंडिशन्स आहेत. आणि याच्यामध्ये मग आपल्याला काय लागतं, रिच फ्युअल एअर फ्युअल मिक्सचर लागतं. म्हणजे रिच फ्युअल प्रपोर्शन शुड बी मोर. कारण काय होतं, या ठिकाणी टेम्परेचर कमी असतं, स्पीड कमी असतो, सर्व जे पेट्रोल आपण सप्लाय करतो ते काय इव्हॅपोरेट होत नाही, इट कॅनॉट बी युज्ड फॉर दी कंबस्चन. त्याच्यामुळं इथं रिच मिक्सचर लागतं. थ्रॉटल ओपनिंग 20 to 80%, हा झाला पार्ट लोड किंवा क्रुशिंग रेंज किंवा यू कॅन से नॉर्मल ऑपरेटिंग स्पीड. तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला लीन मिक्सचर लागतं किंवा स्टायकोमेट्रिक, जो आपण मगाशी रेशिओ बघितला 14.6 to 15, तर याच्या जवळपास साधारण आपल्याला हे एअर फ्युअल मिक्सचरचा रेशिओ लागतो. फुल लोड हाय पॉवर रेंज किंवा ॲक्सलरेशन रेंज, इथं परत आपल्याला रिच मिक्सचरची रिक्वायरमेंट असते. सो ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स, स्टार्टिंग आयडलिंग, लो स्पीड, पार्ट लोड, क्रुशिंग आणि फुल लोड, ह्या सर्व रिक्वायरमेंटसाठी जे एअर फ्युअल मिक्सचर लागतं दॅट हॅज टू बी सप्लायड बाय दी कार्बोरेटर. तर स्टार्टिंगच्या वेळेला रिच मिक्सचर, आयडलिंगच्या वेळेला सुद्धा थोडंसं रिच मिक्सचर, आणि मग एअर फ्युअल मिक्सचर रिक्वायरमेंटचा कर्व आपण बघितला 0 to 20%, 20% to 80% आणि 80% to 100% थ्रॉटल ओपनिंग. तर त्याच्याप्रमाणे आपल्याला हे होतं. आता याच्यामध्ये एक म्हणजे फुल स्पीड इज डिफरंट, मॅक्सिमम फ्युअल इकॉनॉमी म्हणजे ज्यावेळी लीन मिक्सचर असतं किंवा स्टायकॉमेट्रिकच्या जवळपास असतं, लीन मिक्सचर असतं त्याच्यापेक्षाही कमी असतं, त्यावेळेला आपल्याला फ्युअल इकॉनॉमी मिळते. म्हणून आपल्या प्रत्येक इंजिनच्या स्पीडॉमीटरवरती, टू व्हीलर असेल, फोर व्हीलर असेल, ग्रीन झोन दाखवलेला असतो की ज्यामध्ये आपण इंजिन चालवावं, त्यामुळं आपल्याला मॅक्सिमम ॲव्हरेज मिळतं किंवा मॅक्सिमम फ्युअल इकॉनॉमी मिळते. हे मॅक्सिमम पॉवर ऑब्लिक इफिशियन्सी आणि एअर फ्युअल रेशिओ याची ही रिक्वायरमेंट आहे. इकडं वाय ॲक्सिसवरती मॅक्सिमम पॉवर आणि इकडं एअर फ्युअल रेशिओ. एअर फ्युअल रेशिओ जसा सुरुवातीला वाढत जातो तशी पॉवर वाढत जाते, परंतु त्याच्या पुढं जर एअर फ्युअल रेशिओ गेला तर काय होतं, एअरचं प्रमाण कमी झालेलं आहे, फ्युअलचं प्रमाण वाढलेलं आहे. म्हणजे कंप्लीट कंबस्चन ऑफ फ्युअल सप्लायड इज नॉट गॅरंटीड. म्हणजे कंप्लीट फ्युअल सप्लायड जो आहे त्याचं पूर्ण कंबस्चन होत नाही. सर्व केमिकल एनर्जी इज नॉट कन्व्हर्टेड इंटू थर्मल एनर्जी, आणि त्यामुळं मग पॉवर कमी होत जाते. इफिशियन्सीसाठी परत आपण बघितलं 14.6 ते 15 हे आपलं स्टायकॉमेट्रिक केमिकली करेक्ट एअर रेशिओ, आणि लीन मिक्सचरमध्ये आपल्याला मॅक्सिमम इफिशियन्सी मिळते. तर ह्या मॅक्सिमम इफिशियन्सीच्या प्लस मायनस एक 20%, ह्याच्यामध्ये जर तुम्ही आपलं वाहन चालवलं, टू व्हीलर असेल, फोर व्हीलर असेल, तर त्यामध्ये तुम्हाला मॅक्सिमम फ्युअल इकॉनॉमी मिळते. आता हे झाले कार्बोरेटर. याच्यामध्ये अपड्राफ्ट म्हणजे ह्याच्यामधली एअर जी आहे कार्बोरेटरमधली फ्लो होणारी ती वरच्या दिशेने जाते, म्हणून ह्याला आपण अपड्राफ्ट कार्बोरेटर म्हणतो. ह्याच्यामधली एअरचा जे डायरेक्शन आहे ते खालच्या दिशेने आहे, म्हणून ह्याला डाऊन ड्राफ्ट, आणि हे हॉरिझॉन्टल ड्राफ्ट. सर्व प्रकारचे कार्बोरेटर्स उपयोगामध्ये कमी अधिक प्रमाणात असतात. आणि आता हा सिंपल कार्बोरेटर, ह्याच्यामध्ये काय होतं, इंजिन आपण स्टार्ट करायला लागलो, स्टार्टिंग मोटर असेल किंवा आपली क्रँकिंग असेल, मॅन्युअल क्रँकिंग असेल, तर त्यावेळी ज्यावेळी इंजिन पिस्टन रेसिप्रोकेट व्हायला चालू करतो त्यावेळी मग एअर सक व्हायला चालू होते. एअर सक होणारी ती कार्बोरेटरमधून येते. कार्बोरेटरमधून ज्यावेळी एअर सक केली जाते त्यावेळी त्या स्पीडचा थ्रॉटलच्या ठिकाणी म्हणजे क्रॉस सेक्शन कमी केलेला असतो. व्हेंच्युरीच्या ठिकाणी क्रॉस सेक्शन कमी केलेला असतो, त्याच्या अगोदर थ्रॉटल असते, आणि मग त्या ठिकाणी आपण ते स्पीड आपण मॅन्युअल क्रँकिंग किंवा स्टार्टिंग सिस्टीमने दिला की एअर फ्लो चालू होते, आणि मग व्हेंच्युरीच्या ठिकाणी प्रेशर ड्रॉप होतं, आणि मग कार्बोरेटरमधलं फ्युअल इथं ड्रॉ केलं जातं, सक केलं जातं, आणि मग त्याचं एअरशी बरोबर मिक्सचर करून ते इंजिन सिलेंडरला सप्लाय केलं जातं. या ठिकाणी आपण जर थ्रॉटल किंवा चोक म्हणतो आपण काय वेळेला इंजिन स्टार्ट करण्यासाठी चोक दिला जातो, म्हणजेच आपण इकडचा पॅसेज जो आहे फ्रेश एअर कमिंग इन टू दी कार्बोरेटर हा आपण बंद करतो, ऑलमोस्ट बंद करतो, आणि त्यामुळं मग तिथून स्पीड वाढतो. इंजिनच्या कार्बोरेटरची जी व्हेंच्युरी आहे त्या ठिकाणच्या एअरचा स्पीड वाढतो, कारण एअरची क्वांटिटी इथं चोक दिल्यामुळं काय झालेली आहे, कमी झालेली आहे. त्यामुळं एअरचा स्पीड वाढला, प्रेशर ड्रॉप वाढला, एअरचा स्पीड वाढेल तसं प्रेशर ड्रॉप वाढतो, आणि मोर क्वांटिटी ऑफ फ्युअल इज टेकन सकड इन टू दी कार्बोरेटर, आणि मग रिच मिक्सचर जे स्टार्टिंग कंडिशन लागतं
ते आपल्याला इथं दिलं जातं. हे बेसिक पार्ट्स ऑफ दी कार्बोरेटर. चोक किंवा थ्रॉटल व्हॉल्व. व्हेंच्युरी म्हणजे स्मॉलेस्ट क्रॉस सेक्शन, ज्या क्रॉस सेक्शनमधून जाताना स्पीड मॅक्सिमम आणि प्रेशर ड्रॉप होतं त्या ठिकाणी, आणि मग कार्बोरेटरमधला फ्युएल इकडं घेतला जातो. चोक हा जर बघितला तुम्ही तर तो इंजिन साईडला आहे, आणि थ्रॉटल म्हणजे एअर फ्लो कंट्रोल करणारी जी थ्रॉटल आहे, म्हणजे ॲक्सलेटर ज्यावेळी आपण दाबतो त्यावेळेला ते थ्रॉटल ओपनिंग होणार, एअरचा स्पीड वाढणार आणि मोर फ्युएल घेतला जाणार. चोकचं फंक्शन हे फक्त स्टार्टिंगच्या वेळेलाच आहे. नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ दी इंजिन ज्यावेळी चालू होते, म्हणजे क्रुशिंग रेंज ज्यावेळी येतो त्यावेळी चोक हा फुल्ली ओपन असणार. चोक हा क्लोज्ड फक्त याच्या वेळेलाच असणार, स्टार्टिंगच्या वेळेलाच. आणि ॲक्सलरेटर जो आहे त्याप्रमाणे आपली थ्रॉटल व्हॉल्व ओपन होते. हे झालं मॉडिफाईड सिंपल कार्बोरेटर. आता मॉडिफाईड सिंपल कार्बोरेटर कशासाठी आहे? इथं याच्यामध्ये 2 जेट आहेत, एक मेन जेट आणि कॉम्पेन्सेटिंग जेट. तर ज्या वेळेला मेन जेटमधून एअर स्पीड कमी आहे, व्हेंच्युरीमधला एअर स्पीड कमी आहे, प्रेशर ड्रॉप कमी आहे, त्यावेळेला क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल कमिंग इन टू दी कार्बोरेटर विल बी लेस. त्यामुळं मग लीन मिक्सचर. त्यावेळी खरं तर गरज कशाची आहे? रिच मिक्सचर. मिक्सचर शुड बी रिच इन फ्युएल. मोर क्वांटिटी ऑफ फ्युएल शुड बी टेकन. हावेवर सिंपल कार्बोरेटर इज टेकिंग लेस फ्युएल. म्हणजे सिंपल कार्बोरेटर इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल ऑपरेशन्स ऑफ दी इंजिन, आणि पर्टिक्युलरली स्टार्टिंग आणि आयडलिंग. त्याच्याकरता मग ते कॉम्पेन्सेटिंग जेट. कॉम्पेन्सेटिंग जेटला मग काय पेडल असेल किंवा हँड लिव्हर असेल, त्या ठिकाणाहून ॲडिशनल फ्युएल इज पंप्ड इन टू दी कार्बोरेटर, आणि मग दोन्हीचा मिळून जो एअर फ्युएल रेशिओ येतो, म्हणजे कॉम्पेन्सेटिंग जेटचा एक कर्व दिसतोय तुम्हाला, मेन जेटचा एक कर्व दिसतोय. मेन जेट ज्यावेळी रिच मिक्सचर सप्लाय करत असतं त्यावेळेला कॉम्पेन्सेटिंग जेट लीन मिक्सचर सप्लाय करतं, आणि ज्यावेळी कॉम्पेन्सेटिंग जेट रिच मिक्सचर सप्लाय करतं त्यावेळेला मेन जेटकडून लीन मिक्सचर येत असतं. आणि या दोन्हीचा जो नेट इफेक्ट आहे, दोन्हीचा मिळून जो मिळणारा एअर फ्युएल रेशिओ आहे तो साधारणपणे आपल्याला कॉन्स्टंट राहतो, आणि मग इंजिन स्मूथली चालू शकतं. मॉडिफाईड सिंपल कार्बोरेटरमध्ये इथं ऑक्झिलरी पोर्ट आहे, म्हणजे ज्या वेळेला इंजिनवरचं लोड कमी असतं त्यावेळेचा जर एअर फ्लो आपण पूर्ण व्हेंच्युरीमधून प्लास केला तर तिथं प्रेशर ड्रॉप जास्त होईल आणि जास्त फ्युएल घेतलं जाईल. रिच मिक्सचर सप्लाय केलं जाईल ज्यावेळी गरज त्याची नाही आहे, कारण इंजिन हॅज कम टू, म्हणजे गाडीने मोसम पकडला म्हणतो आपण, म्हणजे गाडीने चांगला स्पीड, कॉन्स्टंट स्पीड पकडलेला आहे. त्यावेळेला रिच मिक्सचरची फारशी गरज उरलेली नाही. त्यावेळेला मग आपल्याला इथं थोडी एअर जर आपण बायपास केली ॲक्झिलरी पोर्ट मेथडनी, तर मग मिक्सचरची रिच मिक्सचर येत नाही आणि इकॉनॉमी आपल्याला मिळून जाते. ड्रॉबॅक्स ऑफ कार्बोरेटर सिस्टीम, याच्यामध्ये लो व्हॉल्युमेट्रिक इफिशियन्सी, कारण याच्यामध्ये बघितलं आपण एअर फ्लो जी कार्बोरेटरमधून येते आणि इंजिनला जाते, आणि त्या व्हेंच्युरीपासून जात असताना क्रॉस सेक्शन कमी होतो. थ्रॉटल इज ऑल्सो देअर विच इज कमिंग इन दी पाथ ऑफ दी एअर थ्रू दी कार्बोरेटर. आणि मग इंटेक मॅनिफोल्ड त्याच्यामधली बेंड्स वगैरे ह्या सर्वांनी त्याला रिस्ट्रिक्शन्स तयार होतात, आणि त्यामुळं मग आपल्याला ह्याच्यामधनं व्हॉल्युमेट्रिक इफिशियन्सी कमी होते. व्हॉल्युमेट्रिक इफिशियन्सी म्हणजे अमाऊंट ऑफ एअर कमी होतो. अमाऊंट ऑफ एअर कमी झाला की कंबस्चन पूर्ण होत नाही आणि आपल्याला व्हॉल्युमेट्रिक इफिशियन्सी कमी मिळते. ऑलरेडी मी तुम्हाला या चॅप्टरसाठी किंवा या एकूणच सब्जेक्टसाठी जे पुस्तक सांगितलेलं आहे ते आपल्याकडचेच जे पांचाळ सर आहेत, अप्लाइड थर्मोडायनॅमिक्स, बुक इज अवेलेबल ॲज पर दी सिलेबस. यू मे रेफर दी बुक फॉर कम्प्लीट सिलेबस. आणि आपले हे व्हिडिओ तर असेच चालू राहणार आहेत. त्याचप्रमाणे पांचाळ सर ग्रुपवरती नोट्सही टाकतात. सो थँक्यू.